Hello everyone, this is Professor Vinayak Mirashkar, Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Navalgund. In this video, we will be discussing about the scope, areas and differences between internal audit and internal control. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. Let's start with the objectives of today's session. That the session aims at enabling students to understand the scope and purpose of internal audit and to understand the areas of internal audit and to enable students to understand the differences between internal audit and internal control. So before to go for the scope of internal audit, let us have a bird's eye view on internal audit. Internal audit, a critical appraisal of the functioning of various operations of the organization on continuous basis. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ a bird's eye view on what things will be done in internal audit. So starting with the objectives, documentation, conducting interviews, scopes, follow-ups, procedures, management, testing, measurements, flowcharts, system, risk and communication. Now let us deal with our topic for the session, that is scope or areas of internal audit. The scope of internal audit involves 5 major areas which are shown as below. Number 1 is reliability and integrity of information. 2 is compliance with the policies and procedures. 3 is safeguarding of assets. 4 economical and efficient use of resources. And the 5th accomplishment of the established objectives and goals of the organization. Now let's see with the first area of internal audit what it says. One is reliability and integrity of information. The internal auditor. So why I have used the term internal auditor here is that the internal auditing is conducted by the internal auditor himself. So therefore we use the term internal auditor in most of the scope or areas of internal audit. The internal auditor should review the reliability and integrity of financial and operating information and examine the effectiveness of the means used to identify, measures, classify and to report such information. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಲ್ಲದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟರಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ compliance with the procedures and policies. The systems and procedures also have considerable impact on the operations of the business enterprise. The internal auditor should gauge the effectiveness and impact of such system and report thereon. So compliance ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೋ ಅವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್
ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅವನು ಆ ಅಸೆಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು, ಈ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಅವನು ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ and if necessary should verify the existence of such assets. ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, economical and efficient use of company resources. So internal auditor should also appraise the economy and efficiency with which the resources are employed. Further, the internal auditor should identify the conditions which would prevent economical use of resources. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿವೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ, ಅವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಅದರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಷೀನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದು 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ 100% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಅಸೆಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಎಕನಾಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವೆಚ್ಚವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವರ್ತಕರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೀಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟಿಕಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗೋದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the fifth area of internal control, that is accomplishment of established objectives and goals. The internal auditor should make a review of the operations or programs of the enterprise and should ascertain whether the results are not inconsistent with the established goals and objectives of the enterprise. He should also ascertain whether
the programs are carried out as per the plan. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಯಾವ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಅದೇ ಗೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೇ ಗುರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರು ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದಂಥೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್. So let us move towards the next aspect, that is purpose of internal audit. So internal audit ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು 10 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಗುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಸೊ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಆಡಿಟಿಂಗಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರರ್ಸು, ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಂಟ್ರೀಸು, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ of authenticity and correctness. Then the third purpose of internal audit is reducing the possibility of manipulation. So manipulation ಅಂದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಟಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ. ಆದಂತಹ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತೋರಿಸೋದು, ಆಗಿದ್ದ ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ acceptable. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಡಿಟರು, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತದಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, possibility of manipulation will be less. So every transaction will be verified, authentic and correct. So that is what we say the fourth purpose of internal audit is perfect accounting system. Then moving towards our fifth purpose of internal audit, and that is physical safeguards and security of assets. So as in the earlier scope we have seen safeguarding of asset is a very much objective of internal auditor. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ತರಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ
ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದು ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ appropriateness ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ MIS ಅಂತ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಹೇಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಬಂಧ, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಎರಡೂ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಂಚನೆಗಳು, ತಪ್ಪು ಆಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಜರ್ನಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ P&L ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್, ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಆಡಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. Then moving towards our third topic for today's discussion, that is differences between internal control and internal audit. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ allocated in such a way that the work of one employee is checked by another employee. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಂತರಿಕ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು, ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ the work is allocated to different employees in a way that the work of one person is independently checked by another person. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇದೆ. ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಬರಿತಾನೆ, ಅವನು ಬರೆದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲರ್ಕು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬೇಕು, ಬರೆದಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು ಬರೆಯುವುದನ್ನು, ಆವಾಗ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. In internal control, there are no separate staff engaged to carry out the system. Meaning to say, internal control ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ we don't appoint any additional staff for it. So within the staff we have cross-checking procedures. The work of one will be verified by another. So one staff, A staff verifies B staff's work, B staff verifies A staff's work. So that is what internal control system work performance. Whereas in internal audit, a separate staff is appointed. So that separate staff we call him as internal auditor. So internal audit is a separate staff is especially engaged for carrying out the work. So here we appoint a separate staff to audit internal aspects. Right? Yes. Then I'll change this. The fifth difference is elaborating the basis of conduct of control and internal audit. So in internal control is a device for doing work. So why do we bring internal control? It is just a device that everybody is working. It's a device which ensures that everybody is doing their job. So whereas coming to internal audit checks the works done in the light of policies and procedures laid down by the management. So whether the audit is to be conducted in light of accounting policies, accounting procedures and others led by management.
The next aspect of a difference between internal control and internal audit is on the basis of classification. Here, internal control is classified as a system. ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. Then the differences between control and audit is on the basis of nature. So internal control is a detective activity, and whereas internal audit is a preventive activity. So detective activity means it detects, it intends to detect the work done by one person will be verified by another person. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕರ್ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರು. ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವುದಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. So therefore internal audit is a preventive activity and internal control is a detective activity. Then to whom this control and audit is benefitable? So internal control is benefitable to the management entity at all levels. Why? Because the control covers all the levels of management, therefore it is benefitable to management entity at all the levels. Whereas audited statements, internal audit enables shareholders to have faith on the company about company's earnings, company's performance, and company's efficiency of earning returns. So the shareholders, board of directors, and employees will be the beneficiaries of internal audit. Then the ninth difference is to whom to report. So internal control reports to the management of the company. So the happenings of internal control, the process of internal control, the cause of internal control is to report to management about company's day-to-day happenings. Whereas when it comes to internal audit, general assembly or board. So general assembly or board. So internal audit intends to report to board of directors or shareholders. Then the last aspect of today's discussion, that is summary of what we have highlighted in this session. The last aspect of today's discussion is to summarize what we have studied so far. So in this session we have started with the internal audit. So ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So then we have studied with the areas and scope of internal audit and the differences between internal audit and internal control. So this is what is being covered in this session. So thanks for watching this video. Thank you very much.